काफ़ी समा हो गया सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन बारे गल होंदियां नूं काफ़ी समा हो गया। सतगुरु रविदास महाराज जी की सोच सी उसनूं बयान करन दी। पर साध संगत जी इन्हां गल्लां दे विचों कुछ गल्लां निकल के सामने आंदियां जो समाज की सच्चाई भी है, चाहे कौड़ी है पर सच्चाई है। जिस महापुरुष ने अपनी औलाद के लिए 151 साल की उम्र लाती, जिस महापुरुष ने अपनी 151 साल की उम्र के दुख ने तसीहे झले, रंबियां तक अपने शरीर के उपर चलवाइया और पता नहीं किते जाके की करना पिया। उस महापुरुष की 151 साल की जी उम्र का साडे उपर करजा सी, जो उस करजे को उतारन की गल आती है तो साध संगत जी साढ़े 10-15 मिनटों से गोडे दुखने शुरू हो जाते, फिर सानू घर की चिंता सतान लग जाती है, फिर सानू होर पता नहीं कितनी कितों कितों दी चिंतावां साडे दिमाग दे विच आ जांदी है। पर साध संगत जी बड़े ही दुख की गल है कि असी लोग इन्ने एहसान फरामोश क्यों हो गए। साडे बाप ने साडे लिए की नहीं किया। भाई प्रीत जी ने दसिया कि साडे झापे बन्ने हुंदे सी, गलां च कुज्जे पाए हुंदे सी। एक बारी गल सोच के देखो, दिल दे उपर महसूस करके देखो कि जे सतगुरु रविदास महाराज ना धरती ते आए हुंदे ते तुसीं अज इत्थे बैठे हुंदे, तुहानूं किसी ने नहीं बैठण देना शायद 4 बंदियां नूं इकट्ठे होके, तुहानूं किसी ने सत्संग करन दी तां बहुत दूर दी गल नहीं, सुन नहीं देना सी। और जिहड़े अज तुसीं चिट्टे चिट्टे कुर्ते पजामे पा के फिरदे हो, तुहानूं तां किसी ने निकर बनैण नहीं पाण देनी सी। दिल दे विच उन्हां गल्लां दे उपर थोड़ा जिहा विचार करके देखो कि की समा रहा होएगा हो और अज दा की समा है, उन्हां नूं की करना पिया होएगा और असीं की करदे पए। अज साडे समाज के राइटरां ने, साडे समाज के लेखकां ने, साडे समाज के गाउण वालियां ने पूरा जोर लाया होया है कि आज जो सतगुरु रविदास जी कातों देरियां लाइयां ने, आजा मेरी कौम दे सहारे तेरी कौम तैनू पई पुकारे, और पता नहीं की गा रहे, पता नहीं की लिख रहे। पर मैं कहना कि सतगुरु रविदास महाराज जी आउण दी कोई लोड़ नहीं, जिथे बैठे हो ठीक हो, जिथे बैठे हो ठीक है, आउण दी लोड़ नहीं। क्यों नहीं आउण दी लोड़? जो सारी दुनिया बुला रही है, फिर मैं कला क्यों कह रहा कि तुहानूं आउण दी लोड़ नहीं? उसदा कारण है मैं एक कविता के रूप दे विच समाज की सच्चाई बयान करांगा। अगर लगे किसी को कि मैं झूठ कह रहा तो संगत तो बाद मैनू मिल सकता, मैनू टोक सकता, पर मैनू नहीं लगता कि जो मैं कविता बोल रहा उस कविता दे विच किते मैं कोई झूठ लिखिया है या झूठ बोलिया है। कविता शुरू होंदी है सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान कांशी शहर तो। मुड़ कांशी दियां गलियां दे विच सच दा बिगल बजामी ना, मुड़ कांशी दियां गलियां दे विच सच दा बिगल बजामी ना, लोकी कहंदे आजा सतगुर मैं कहंदा तू आमीन। मुड़ कांशी दियां गलियां दे विच सच दा बिगल बजामी ना, लोकी कहंदे आजा सतगुर मैं कहंदा तू आमीन। सतगुरु रविदास महाराज जी ने हक ते सच दा बिगल बजाया कांशी शहर दियां गलियां दे विच। सारी दुनिया कह रही है आ जाओ, पर मैं कह रहा सतगुरु रविदास महाराज जी तुसीं ना आओ। ਉਹਦੇ कारण है मैं बयान कर रहा। तुसां जिस बेगमपुर की गल की है सारे भुल के बह गए ने, तुसां जिस बेगमपुर की गल की है सारे भुल के बह गए ने, कुछ तो भुखे मरदे ने, कुछ लीडर बन के रह गए ने। इन्हां बेअकलियां दे आखे लग के, इन्हां बेअकलियां दी अकल तो परदा आण हटामी ना, लोकी कहंदे आजा सतगुरु मैं कहंदा तू। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जिस बेगमपुरे की गल की उन्होंने साडा समाज भुल गया, ये सच्चाई है, कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज बाणी दे विच कहंदे कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुख हो दो नहीं तैठाओ ना तस्वीर करा सना माल, खौफ न कता तरस जमाल अब मैं खूब बतन गए पाई वहां खैर सदा मेरे पाई कायम दायम सदा पातशाही। और आखिर दे विच कहंदे कि कह रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा। संगत दे विच है जे किन्ने शख्सियतां बैठियां ने कि जो बेगमपुरे दे शब्द नूं जाणदी है, कृपा करके हथ खड़े करो। गिणियां चुनियां
साडे समाज नूं अज तक ये नहीं पता कि बेगमपुरा है की। असीं साडी मंडली का नाम गुरु रविदास भजन मंडली बेगमपुरा रखिया होया है। समागम दे विच जाण दा मौका मिलता है, जदों समागम ते पहुंचदे आ ते लोग सानूं पुछदे है कि बेगमपुरे तो आए हो, ये बेगमपुरा कित्थे है। उदों बड़ा दुख होंदा है कि असीं जिस बाप दी औलाद हाँ, जिस बाप ने बेगमपुरे दा सुपना देखिया कि बेगम दुखां तो रहत पूरा एक दुनिया एक देश जिस दे विच किसी नूं कोई दुख ना होवे, किसी नूं कोई तकलीफ ना होवे, कोई वड्डा छोटे नूं तंग ना करे, हर इंसान रोटी खा के सोवे, किसी दे उपर कोई टैक्स कोई जोबर जुल्म ना होवे। एक इहो जी दुनिया होनी चाहिए है जिहदा मैं वासी होवां, मेरा समाज वासी होवे, जो सतगुरु रविदास महाराज जी का सुपना सी। जदों साडे समाज नूं उस गल दा पता नहीं है ते साध संगत जी फिर असीं किहड़ा बेगमपुरा बसावांगे। पर फिर मैं कहना कि सतगुरु रविदास महाराज जी, कुछ तेरे समाज के लोग भुखे मर रहे हैं और कुछ मेरे वर्गे लोग लीडर बन गए, और जेडे मेरे वर्गे लोग लीडर बन गए वो जेडे साडे समाज के लोग साडे भैन भरा जेडे पिछे रह गए उन्हां दे वल कोई देखदा ही नहीं। सानू साडे समाज चों मुश्क आउण लग जाती है, सानू साडे समाज तो घृणा नहीं शुरू हो जाती है जदों साडे कोल 4 रुपये आ जाते। सत्संग जी बड़ा दुख आंदा है कि जेड़ा साडा समाज पिछे रह गया, जेड़े साडे भैन भरा पिछे रह गए, उन्हां दा कसूर यही है कि वो पढ़ लिख नहीं सके। उन्हां दा कसूर यही है कि वो किसी भी कारण नाल पिछे रह गए। उन्हां दा कसूर यही है कि गरीबी उन्हां नूं तंग कर रही है। साध संगत जी, वो साडे भैन भरा ने, साडा हक बनदा है कि असीं उन्हां साडे भैन भरावां नूं बराबर लियाण दी कोशिश करिए। सतगुर पारस ते भी डुले आना डुल जांदे चंद नोटां ते, सतगुर पारस ते भी डुले आना डुल जांदे चंद नोटां ते, तैनूं चक चका के इन्हां बेईमानां ने विच खड़ा कर देना वोटां दे। इन्हां बेजुबानियां दे मगर लग के, इन्हां बेजुबानियां दे मगरे लग के जमानत जब्त करामी ना। लोकी कहंदे आजा सतगुर, मैं कहंदा तूं आमीना। साडे सतगुर, साडे पिता सतगुर रविदास महाराज जी पारस ते भी नहीं डुले। परमात्मा सतगुर रविदास महाराज जी की भगती ते शक्ति नूं देख के प्रगट होंदा है और कहंदा है कि भगत जी, तुसी ये पारस की बट्टी रखो, जिथे जिथे सोने दे नाल लाओगे, लोहे दे नाल लाओगे, वो सोना हो जाएगा। वो सोने नूं तुसी वरतो। तुसी छन दे विच बैठे हो, तुहाडे कोले संगतां आंदियां, तुसी वधिया वधिया सत्संग घर बनाओ, संगतां वास्ते वधिया बैठण उठण दे अरेंजमेंट करो, संगतां वास्ते वधिया लंगर पानी का प्रबंध करो। सतगुर रविदास महाराज जी कहते हैं परमात्मा नूं कि ऐ करो, मैं पारस का की करना है, मेरे कोल तां हर दे नाम रूपी पारस है, मैनूं इस पारस की जरूरत नहीं। फिर परमात्मा जी फिर कहते हैं कि भगत जी रख लो, दिल करे तो वरत लियो, नहीं तो ना वरत्यो। क्योंकि परमात्मा की सोच सी कि पैसे के उपर, माया के उपर हर इंसान रुल जाता है। सतगुर रविदास महाराज जी कहते हैं कि जाओ टंग जो जिथे टंगनी है। छत्तड़ दे विच परमात्मा जो उस पारस की बट्टी नूं टंग के चलिया जाता है और फिर 14 महीनों बाद वापस आता है। और 14 महीनों बाद जो वापस आके सतगुर रविदास महाराज जी की छन नूं देखदा है, सतगुर रविदास महाराज दी थल्ले बैठियां संगतां नूं देखदा है ते पुछदा है कि भगत जी, मैं तुहानूं पारस दे के गया सी, तुसी कित्थे कित्थे सोने दे लाई और किहड़ा किहड़ा सोना बनाया और उहदा की वरतों कीती है। सतगुर रविदास महाराज जी कहंदे हैं कि मैनूं नहीं पता तुसी पारस कित्थे रख के गए सी, जिथे टंग के गए सी उत्थों जाके चक लो, मैं नहीं देखी तुहाडी पारस कित्थे सी। साध संगत जी, असीं उस बाप दी औलाद जो पारस ते भी नहीं डुलिया, अज साडा समाज टके टके ते विक जांदा। बड़ा दुख होंदा है उदों जदों साडे समाज दे इहो जिहे हालात हो जांदे है। मैं गल लिखी है कि इन्हां बेजुबानियां दे आखे लग के जमानत जब्त करामी ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं चक चका के साडे लोकां ने वोटां दे विच खड़ा कर दिता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मुंबई तो इलैक्शन लड़ते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नूं जिहड़े लोकां ने कहा सी कि असीं तुहानूं जितावांगे, वोट पाना तो बहुत दूर की गल रही, उन्होंने बाबा साहब जी के बारे गल भी नहीं की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जमानत जब्त होंदी है। जो ये गल्लां असीं पढ़दे हैं, ये गल्लां सुनदे हैं, फिर सानूं दुख हुंदा है। इस करके मैं लिखिया कि इन्हां बेजमाने लोगों के मगर लगन का कोई फायदा नहीं है। ये समाज की साडे दी सच्चाई है, चाहे ये सच्चाई कौड़ी ही लग रही होवे, चाहे सच्चाई के नाल तुसीं सहमत ना हो रहे हो, पर यह सच्चाई है। कुछ किरपा तेरी नाल पढ़ लिख के कुछ उच्चियां कुर्सियां ते बह गए ने,
ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਕੁਛ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਈ ਜਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਆ ਮੁੜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮੀ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟੋਹਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੀਂ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਿੰਜੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਊਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 13 ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾਮੀ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰਮਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਢੋਲ ਢਮਾਕੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਹਿਸਾਨ, ਲੈ ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 364 ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਏਡੋ ਏਡੀ ਤਾਈਓ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚਰਾਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 126 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਹੱਥ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੋਲੇ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਡੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਆਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲਕੀਰਾਂ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲਕੀਰਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਵੀਂ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆ। ਰੱਖ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮੰਡਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ, ਰੱਖ ਲਈ ਅਰਜੀ ਮੰਡਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੁਕਰਾਮੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਪਦਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਪਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਝੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मध्यम मखीरा कौम के लोगों इकट्ठे हो जाओ। माधो विद्या हिट कीन विवेक दीप मलीन के समाज के लोगों पढ़ो लिखो बगैर पढ़ाई तो विवेक रूपी दीपक मिट्टी के समान है। रविदास सूरा सो भला जो लरा धर्म के हेत अंग अंग कट भोई गए तबे ना छाड़े खेत कि समाज की आवाज भी तुहानू बुलंद करनी पएगी। और उन्हां गल्लां सरल भाषा दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सानू समझा दिता कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। साथ संगत जी, जिन्हां परिस्थितियों दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़े, जिन्हां परिस्थितियों दे विच पढ़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखिया, जिन्हां परिस्थितियों दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साडे समाज नूं जिन्हों पुंजे बैठण तक की इजाजत नहीं सी उन्होंने कुर्सियां तक बिठाण की कोशिश की, वो परिस्थितियां कोई आम परिस्थितियां नहीं सी। सानू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन अगे वधाउण की जरूरत है। आखिर दे विच मैं ही कहांगा कि मैं मनदा महाराजा रावण नूं ते भीमराव जी शेरां नूं, मैं मनदा महाराजा रावण नूं ते भीमराव जी शेरां नूं, मैं पुੱਤ ਹਾਂ गुरु रविदास जी का, मेरा कहना है रविदासीए मर्द दलेरां नूं। जदों तक असीं हुंदे नहीं इकट्ठे, जदों तक असीं हुंदे नहीं इकट्ठे, दुश्मन माड़ी अख नाल साडे वल देखूगा, फूकूगा हड्डियां साडियां ते रोटी अपनी तन साडे ते सेकूगा। हुण पक्का किला कड्डना पैना है जालम दे मत्थे। मेरे कौम दे शेर जवानों वे हुण हो जो इकट्ठे, मेरी कौम दे शेर जवानों वे हुण हो जो इकट्ठे। साडे बजुर्गां ने साडे बाप दादे ने अपनी जिंदगी लंघाई, चाहे उन्होंने चंगी लंघाई चाहे माड़ी लंघाई, उन्होंने जिंदगी लंघ गई। पर साडे समाज की साडे बच्चों की जिंदगी साडे उपर निर्भर करती है कि असीं साडे बच्चों को की दे के जांदे हां। अगर साडे बच्चों को मिशन दे के जावांगे, साडे महापुरुषों की बाणी दे के जावांगे, साडे महापुरुषों की सोच दे के जावांगे, तो साडे बच्चों की जिंदगी बहुत सोहनी ते सुखाली होनी है। और यह साडा फर्ज बनता है कि साडियां आने वाली पीढ़ियां वास्ते असीं चंगा प्लेटफार्म तैयार करिए। अगर कोई उच्ची नीची गल कही गई होवे ते क्षमा दे जाचक हाँ। समूह आई हुई संगत नूं जय गुरुदेव।